हाय फ्रेंड्स, सेबा चैनल में तमारू स्वागत है। आज आप जीएमसी स्पेशल एमसीक्यू जोईशुं। 3-4 दिवस 11 तारीखे एक्जाम है तो रिलेटेड बधा एमसीक्यू इम्पोर्टન્ટ लाया छे। दरेक एक्जाम माटे काम आवशे पण जीएमसी में बहुत इम्पोर्टન્ટ रहेशे। अने जे सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपणे पार्ट 1 थी एमएसएन चालू करी थी आपणे कंटिन्यू राखीशुं। आ जीएमसी थोड़ा क्वेश्चन्स आपणे पूरा करी दईए। तो क्वेश्चन्स मीन्स कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलिंडर इज ए नाइट्रस ऑक्साइड नो जे सिलिंडर होय एनो कलर केवो होय छे? ब्लेक विथ व्हाइट शोल्डर, ब्लू के पछी ग्रे। बराबर। हवे आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे कि नाइट्रस ऑक्साइडनो जे कलर होय छे केवो होय छे? ब्लू कलरनो आपणने जोवा मळे छे। हवे आना रिलेटेड बीजा क्वेश्चन कया पूछाय छे एक्जामनी अंदर के तमने पूछे कि खास करीने आपणे ऑक्सिजननो पूछे छे तो कि ऑक्सिजननो केवो होय छे? जो एनी अंदर एवुं पूछे धारो के तमे शोल्डर वाइज पूछे कि भाई शोल्डर अने बॉडी આપણે બંને રીતે યાદ રાખીએ તો જે ઓક્સિજનનો શોલ્ડરનો કલર હોય છે કેવો હોય છે? વ્હાઇટ હોય છે। બરાબર, યાદ રાખજો। અને જે બોડી હોય છે બ્લેક કલર હોય છે। આ ઓક્સિજનની મેં વાત કરી। બરાબર, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડની અત્યારે વાત કરી। નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડમાં કેવું હોય છે? બ્લુ કલરની હોય છે। નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ બ્લુ કલરનું હોય છે। બોડી અને શોલ્ડર બંને બ્લુ કલરનું હોય છે। જ્યારે પછી કાર્બન ડાયોક્સાઇડની વાત કરીએ તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડની અંદર ગ્રે કલરનો હોય છે। બંને શું હોય છે? ग्रे कलर हो। आ भी नोट डाउन करजो। जयरे नाइट्रोजन की बात करवामां आवे तो ब्लेक कलर हो। शोल्डर और बॉडी बंने शुं होय छे? ब्लेक कलर हो। क्लियर। चलो आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन जोईए। द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन इज नोस कि जे ब्लड सेल्स बनवानी प्रक्रिया है एने शुं कहेवामां आवे छे? हिमोलाइसिस, हिमोस्टेसिस, हिमेटोपोइसिस के पछी हिमोडायालिसिस। बराबर। हवे आनी अंदर आपणे जो एलिमिनेशन मेथड में हिमोडायालिसिस तो आवशे नहीं, कारण कि हिमोडायालिसिस शुं करीए छीए आपणे किडनी जे एआरएफ सीआरएफ ની અંદર આપણે યુઝ કરીએ છીએ એટલે આ તો નીકળી જ જશે। બરાબર। તો આની અંદર આપણે જવાબ આવશે હિમેટોપોઇસિસ। હિમેટોપોઇસિસને આપણે શું કહીએ છીએ? બ્લડ સેલ્સ ફોર્મેશનની પ્રક્રિયાને આપણે શું કહીએ છીએ? હિમેટોપોઇસિસ। હવે તો હિમોલાઇસિસ એટલે શું? યાદ રાખો, લાઇસિસ વર્ડ્સ આવે એટલે કે બ્રેકડાઉન, તૂટવું। શું થાય? બ્રેકડાઉન એટલે કે તૂટવું, બ્લડ સેલ્સનું તૂટવું। અને હિમોસ્ટેસિસ એટલે શું આવશે? હિમોસ્ટેસિસ આપણે આગળ તમે ભણ્યા જશો, બેલેન્સ, બોડીનું બેલેન્સ રાખીને શું કહેવાય? હિમોસ્ટેસિસ। ક્લિયર। એટલે ક્વેશ્ચન 3, વર્લ્ડ ડાયાબિટીસ ડે ઇઝ સેલિબ્રેટેડ, કારણ કે આ મહિનામાં જ આવવાનો છે, નેક્સ્ટ મહિનામાં નજીકમાં જ છે। બરાબર, એટલે પૂછી શકે એક્ઝામમાં 14 સપ્ટેમ્બર, 14 ઓગસ્ટ, 14 નવેમ્બર કે પછી 24 જાન્યુઆરી। તો વર્લ્ડ ડાયાબિટીસ ડે આપણે ક્યારે ઉજવીએ છીએ? 14 નવેમ્બરે આપણે ઉજવીએ છીએ। जो टोनिसिटी ऑफ रिंगल लेक्टेड। बराबर। तो आनी अंदर हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक के पछी नॉन ऑफ दी अबव। जो आनी अंदर आपणे डीप में जोईए कि आनो जवाब आवशे आइसोटोनिक। बराबर। अंदर खास करीने एक्जाम्पल पूछे छे कि भाई हाइपोटोनिकना एक्जाम्पल शुं छे? तो पहला आपणे समजीए हाइपोटोनिक शुं छे कि आनी अंदर जे सोल्यूट होय ने, जे सोल्यूट ए अंदरनी बाजू हायर सोल्यूट अंदरनी बाजू आवे अने जे पाणी होय अने जे हायर एटले के वोटर होय ए आउटसाइड जाए। बराबर। एटले आनी अंदर शुं थई जाय? सेल्स स्वेल थई जाय। एम सेल्सनी अंदर स्वेलिंग आई जाय ने एवुं थाय। अने ज्यारे हाइपोटोनिकनी अंदर शुं थई जाय? सेल आखो श्रिंक थई जाय, एकदम संकोचाई जाय। ए हाइपोटोनिकमां आ एक्जाममां पूछायेलुं छे, याद राखजो कि जे हाइपोटोनिकमां शुं थाय? जे सोल्यूट बहार जाए अने पाणी अंदर आवे। अने आइसोटोनिकनी अंदर बंने इक्वल रहे। तो आइसोटोनिकना एग्जाम्पल आप लई लीए। चलो पहला हाइपोटोनिक की बात करिए तो एनी अंदर 0.5 सलाइन आवशे एटले के 1/2 NS और 1/4 NS। आ बे एक्जाम्पल तमारे हाइपोटोनिक में याद रखवाना है। आइसोटोनिक 0.9 सलाइन, 5% लेक्टोज प्लस वोटर, याद रखो D5W। आ रीतनु होय तो ये शुं आवशे? आइसोटोनिक आवशे ने RL आवशे। क्लियर। हाइपोटोनिक में 3% सलाइन, 5% सलाइन, 10% डेक्सट्रोज, बराबर, इन H2O और 5% डेक्सट्रोज इन 0.9 सलाइन એટલે કે DNS। बराबर। तो आ બધા શું છે? हाइपोटोनिक एक्जाम्पल है। क्लियर। शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेरिलाइज बाय, कि शार्प इंस्ट्रूमेंट ने कोना मार्फते स्टेरिलाइज करवा જોઈએ नहीं? ऑटोक्लेव, बॉइलिंग, हॉट एयर ओवन के પછી एंटीसेप्टिक सोल्यूशन्स। तो शार्प इंस्ट्रूमेंट ने આપણે बॉइलिंग करवा જોઈએ नहीं। कोर्सी रेटलिंग साउंड इन लार्ज एरवे, कि कोर्सी रेटलिंग साउंड जो लार्ज एरवे अंदर जोवा मळे एने आपणे शुं कहीए? स्ट्राइड, रोंकी, रेल के पछी विजिंग। तो आनी अंदर आपणे शुं जवाब आवशे? रेल तरीके ओळखीए छीए, जे कोर्स रेटलिंग साउंड जोवा मळतुं होय छे। हवे जो आनी अंदर एब्नॉर्मल साउंड जोवा मळे एमां खास करीने तमने क्रेकल एक्जाममां बहु पूछे छे। જે ક્રેકલ છે ને એને આપણે રેલ્સ તરીકે જ ઓળખીએ છીએ। આ રેલ્સના અલસો તમે ક્રેકલ તરીકે ઓળખીએ છીએ। આ કેવો છે? એકદમ શોર્ટ
ડિસકન્ટિન્યુ સાઉન્ડ જોવા મળતો હોય છે અને એવું એક્ઝામમાં પૂછે કેવો સાઉન્ડ છે તો લો પીચ સાઉન્ડ છે. કેવો છે? લો પીચ સાઉન્ડ જોવા મળે છે. બરાબર, એ ખાસ યાદ રાખજો. અને ખાસ કરીને રેલ્સમાં જોવા મળશે તમને કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર અને ન્યુમોનિયાની કન્ડિશન્સની અંદર રેલ્સ જોવા મળશે. હવે રોંકાઈ પૂછે છે તો રોંકાઈ શું છે કે લાર્જ એરવેની અંદર ખાસ કરીને જોવા મળે છે અને આની અંદર કે જે આપણું એરવે હોય એરવેની અંદર ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ અથવા ફ્લૂઇડનું એક્યુમ્યુલેશન્સ જોવા મળે એના પરિણામે આ સાઉન્ડ જોવા મળતો હોય છે. ખાસ કરીને COPD અને ન્યુમોનિયાની અંદર રોંકાઈ જોવા મળે છે. બરાબર, એરવેની અંદર શું હોય ઓબ્સ્ટ્રક્શનના ફ્લૂઇડના કારણે જોવા મળતો હોય છે. ક્લિયર, એ ખાસ યાદ રાખજો. પછી વીજ પૂછાય છે તો વીજની અંદર કેવો હોય છે આ પણ હાઈ પીચ હોય છે. કેવો હોય છે? હાઈ પીચ હોય છે. બરાબર, વિસલ લાઇક સાઉન્ડ જોવા મળે છે. એમાં જેમ સિસોટી વાગતી હોય એ ટાઈપનો સાઉન્ડ આની અંદર જોવા મળે છે. આની અંદર પણ એરવેનું ઓબ્સ્ટ્રક્શન જોવા મળતું હોય છે. બરાબર, પછી બીજું સ્ટ્રાયડ પૂછે છે એક્ઝામની અંદર તો અપર એરવેની અંદર ઓવર ટ્રેકિયા ઉપર આ જોવા મળતો હોય છે. ખાસ કરીને કોઈ બી ફોરેન વસ્તુના કારણે એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન જોવા મળે તો આ જોવા મળતું હોય છે. ક્લિયર. રેડ કલર યુરિન ઇન સીન ઇન વિચ એન્ટી ટ્યુબરક્યુલર ડ્રગ્સ, કે કયા પ્રકારની એન્ટી ટ્યુબરક્યુલર ડ્રગ્સ આપવાથી રેડ કલર યુરિન જોવા મળે છે? રિફામ્પિસિન, ઇથેમ્બુટોલ, આઇસોનાઇઝાઇડ કે પછી સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન. તો એની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? રેડ કલર. એટલે હું તમને ટ્રીક આપી દઉં તો રિફામ્પિસિન. જો એની અંદર ન્યુમોનિક્સ આપણે યાદ રાખશો હોય તો રાખી શકો કે જો પહેલાં તો ડ્રગ્સો કઈ છે તો રિફામ્પિસિન. તો રિફામ્પિસિનની અંદર રેડ ઓરેન્જ યુરિન જોવા મળે. બરાબર, આઇસોનાઇઝાઇડ. તો આઇસોનાઇઝાઇડની અંદર શું જોવા મળશે? તમારા આઈસો પરથી આઈસ યાદ રાખવાનું. શું યાદ રાખવાનું? આઈસ. તો આઈસમાં શું થઈ જાય છે કે નમનેસ. તમે બરફ મૂકો તો શું થઈ જાય? હાથ ઉપર બરફ મૂકો તો ત્યાં હાથ એકદમ ઠંડો પડી જાય એટલે નમનેસ જેવું ફિલિંગ આવે. હાથ જૂઠો પડતો એવું તમને લાગે એટલે પેરિફેરલ ન્યુરાઇટિસ અને નમનેસ તમને લાગે. એટલે આઇસોનાઇઝાઇડ પર તમારે યાદ રાખવાનું આઈસ. બરાબર, રિફામ્પિસિન ઉપરથી યાદ રાખવાનું રેડ અને ઇથામ્બ્યુટોલ પરથી આપણે યાદ રાખવાનું આઈ. એટલે આઈ એટલે વિઝનમાં વિઝ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ્સની અંદર આ પ્રોબ્લેમ કરતું હોય છે. સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિનની અંદર તમે શું યાદ રાખશો કે શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ આની જોવા મળે એટલે સ્લો યાદ રાખવાનું. યસ, ફોર સ્લો એટલે શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ તમને જોવા મળશે. ક્લિયર. ચલો આગળ. ફોર નેઝોગેસ્ટ્રિક ઇન્ટ્યુબેશન્સ ધ લેન્થ ઓફ નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ શુડ બી મેઝર્ડ. જ્યારે આપણે નેઝોગેસ્ટ્રિક ઇન્ટ્યુબેશન્સ કરવાનું હોય ત્યારે નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબની કઈ રીતે આપણે મેઝર કરશું? નોઝ ટુ સ્ટર્નમ, નોઝ ટુ અમ્બેલિકસ, નોઝ ટુ ટ્રેગસ ઓફ ધ ઇયર પ્લસ નોઝ ટુ અમ્બેલિકસ, નોઝ ટુ ટ્રેગસ એન્ડ ટ્રેગસ ટુ ધ અમ્બેલિકસ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? જવાબ આવશે ડી, કે નોઝ ટુ ટ્રેગસ એન્ડ ટ્રેગસ ટુ અમ્બેલિકસ આપણે નોટ ડાઉન કરીશું. એન્ડોસ્કોપિક કેથેટર આર સ્ટેરિલાઇઝ બાય. એન્ડોસ્કોપિક કેથેટરના આપણે કોના મારફતે સ્ટેરિલાઇઝ કરવાના છે? ઓટોક્લેવિંગ, હોટ એર ઓવન, 2% ગ્લુટાલ્ડિહાઇડ કે પછી બોઇલિંગ. તો એન્ડોસ્કોપિકના હંમેશા 2% ગ્લુટાલ્ડિહાઇડથી આપણે સ્ટેરિલાઇઝ કરીશું. કોમ્પ્લિકેશન એસોસિએટેડ વિથ માસિવ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન્સ. માસિવ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન એટલે વધારે પડતું આપણે બ્લડ ચડાવવાનું હોય એને કહીશું. તો એમાં કયા કયા કોમ્પ્લિકેશન જોવા મળશે? તો હાઇપોકેલેમિયા, હાઇપરકેલ્સિમિયા, હાઇપોનેટ્રેમિયા, હાઇપરનેટ્રેમિયા કે હાઇપરકેલેમિયા અથવા હાઇપોકેલ્સિમિયા. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડી, હાઇપરકેલેમિયા અને હાઇપોકેલ્સિમિયા. હવે માસિવ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝનમાંથી ઘણીવાર એક્ઝામ પૂછાય. ધારો કોઈ રિએક્શન આવી જાય તો આપણે શું કરવાનું છે? પહેલાં 15 મિનિટ તો સ્લો બાટલો બ્લડ ચડાવવાનું છે, તરત જ બંધ કરવાનું છે. બરાબર, ત્યાં આપણે NS પુશ કરવાનું છે અને ડૉક્ટરને ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. અને બીજા શું શું થઈ શકે? જો માસિવ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન તમે કરો તો એક એસિડોસિસ થાય. આના વગર શું થાય? બીજું યાદ રાખજો, એસિડોસિસ થઈ જાય, હાઇપોથર્મિયા પણ થાય, સાઇટ્રેટ ટોક્સિસિટી પણ થાય. બરાબર, પછી હાઇપોમેગ્નેશિયા પણ થઈ શકે. ક્લિયર. રામસે સ્કેલ યુઝ ફોર ધ અસેસમેન્ટ ઓફ. રામસે સ્કેલ શાના માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે? સેડેશન્સ, એન્ઝિયસ પેશન્ટ્સ, પેન કે અરાઉઝલ. તો રામસે સ્કેલ આપણે શાના માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો સેડેશન્સ માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે જો એની અંદર કેવું હોય છે? સ્કોર હોય છે કે 1, 2, 3, 4, 5, 6. એ 1ની અંદર શું પેશન્ટ એન્ઝિયસ જ હોય, ખાલી આમ રિસ્ટલેસનેસ થઈ ગયો તો 1 નંબર આપણે આપતા હોઈએ છીએ. પેશન્ટ્સના ઓરિએન્ટેડ હોય, ટ્રાન્કિયલ હોય તો એને આપણે 2 નંબર આપતા હોઈએ છીએ. પેશન્ટ કમાન્ડને રિસ્પોન્સ આપતું તો 3 નંબર આપતા હોઈએ છીએ. બરાબર, અને જે ગ્લેબેરલ ટેપ આપણે કરતા હોય લાઇટ વડે તો રિસ્પોન્સ આપે તો 4 નંબર આપતા હોય છે. પેશન્ટ્સ જો ગ્લેબેરલ ટેપથી સ્લજીસ બરાબર રિસ્પોન્સ ના આપતું હોય, માપના હોય તો 5 આપતા હોય છે. પેશન્ટ કોઈ રિસ્પોન્સ ના આપે તો 6 નંબર આપતા હોય છે. આ રામસે સ્કેલ છે સેડેશન્સ માટે યુઝ થાય છે, યાદ રાખજો. બ્રેસ્ટ મિલ્ક કેન બી સ્ટોર એટ રૂમ ટેમ્પરેચર ફોર હાઉ મેની અવર્સ. કેટલા કલાક માટે આપણે બ્રેસ્ટ મિલ્કને સ્ટોર કરી શકીએ છીએ રૂમ ટેમ્પરેચરમાં? 4 કલાક, 2 કલાક, 8 કે 6 કલાક. અને એનો આપણો જવાબ આવશે 4 કલાક.
after a road traffic accident, which cannula used for the fluid replacement is usually for an adult patients. કે રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ થયું છે બરાબર, અને આપણે વધારે પડતું ફ્લુઇડ રિપ્લેસમેન્ટ આપવાનું છે, તો એડલ્ટ પેશન્ટ છે તો કઈ કેન્યુલા યુઝ કરીશું? પર્પલ, ઓરેન્જ, ગ્રે કે પછી ગ્રીન કલર, બરાબર. હવે જો આની અંદર તમને કહી દઉં કે પછી પર્પલ કલર આવે, સોરી ગ્રે કલરમાં કયા નંબરની હોય છે? 16G હોય છે, ગ્રીન હોય છે 18, ગોસ હોય છે, એટલે તમને જવાબ આપવામાં ઇઝી પડે. જે ઓરેન્જ કલર હોય છે 14 હોય છે, અને પર્પલ કલર સોરી પિંક હોય છે. હા, તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ગ્રીન, બરાબર, કે જે 18 નંબરની આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. અને એમાં ખાસ પૂછે છે 24 નંબરની પૂછે છે, જે આપણે પીડિયાટિક્સ માટે યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર. અને બ્લુ હોય છે 22 ગેસની, કે જે સાઇટોટોક્સિક થેરાપી આપી એના માટે યુઝ કરીએ છીએ. પિંક હોય છે 20 ગેસની, કે આપણે જનરલાઇઝ આઈવી મેન્ટેનન્સ માટે એન્ટીબાયોટિક એનાલ્જેસિક આપતા હોય એના માટે આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. અને જે ઓરેન્જ કલર હોય છે ટ્રોમેટિક પેશન્ટ હોય, લાર્જ વોલ્યુમ તમારે આપવું હોય રિપ્લેસમેન્ટ, તો 14 ગેસની ઓરેન્જ કલરની આપણે આપતા હોઈએ છીએ. બ્લડ વેસલ્સ વિચ કનેક્ટ આર્ટરી એન્ડ વેન, એ બ્લડ વેસલ જે આર્ટરી અને વેનને જોડે છે એને શું કહીશું? વેન્યુલ્સ, આર્ટ્રિયોલ્સ, કેપિલરી કે પછી સાઇનસ. અંદર આપણો જવાબ આવશે કેપિલરીઝ. ધ ટેકનિક ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેટિંગ BCG વેક્સિન, BCG વેક્સિન નીચેનામાંથી કઈ ટેકનિક દ્વારા આપવામાં આવે છે? જે ટ્રેક ઇન્જેક્શન્સ, ઇન્ટ્રાવેનસ ઇન્જેક્શન્સ, સબક્યુટેનિયસ ઇન્જેક્શન્સ કે પછી ઇન્ટ્રાડર્મલ સ્ક્રેચ ઇન્જેક્શન્સ, બરાબર. અને આપણો જવાબ આવશે ડી, ઇન્ટ્રાડર્મલ સ્ક્રેચ ઇન્જેક્શન મારફતે આપણે આપતા હોઈએ છીએ. જે ટ્રેક ઇન્જેક્શનનો ઘણીવાર એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, બરાબર. જે ટ્રેકથી કયા કયા ઇન્જેક્શન આપણે આપી શકીએ છીએ, બરાબર, એ મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. ડ્યુરિંગ ABG એનાલિસિસ બ્લડ ઇઝ કલેક્ટેડ ફ્રોમ, ABG એનાલિસિસ દરમિયાન આપણે ABG આર્ટિયલ બ્લડ ગ્લેસીસ એનાલિસિસ કરવું તો બ્લડ ક્યાંથી કલેક્ટ કરીશું? આર્ટરી, વેન, કેપિલરી કે ગમે તે જગ્યાથી. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? તો જવાબ આવશે આર્ટરીમાંથી કલેક્ટ કરીશું. ઓક્સિજન ફ્લો રેટ ઓફ નેઝલ કેન્યુલા, નેઝલ કેન્યુલામાં ઓક્સિજન ફ્લો રેટ આપણે કેટલો રાખવાનો હોય છે? 5 થી 8 લીટર, 1 થી 4 લીટર, 1 થી 3 લીટર કે પછી 1 થી 8 લીટર. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે 1 થી 4 લીટર. Chronic alcoholic patients blame his family environment for his alcoholism. So which of the following defense mechanism was used by the patients? એટલે આલ્કોહોલ, એક ક્રોનિક આલ્કોહોલિક વાળો પેશન્ટ જે શું કરે છે? પોતાના ફેમિલીના કુટુંબના વાતાવરણને બ્લેમ કરે છે કે હું આલ્કોહોલિઝમ મને થવા માટે મારું ફેમિલીનું વાતાવરણ જવાબદાર છે. તો કયો ડિફેન્સ મિકેનિઝમ યુઝ કરે છે? પ્રોજેક્શન્સ, ડેનિયલ, રિશનલાઇઝેશન્સ કે પછી સબ્લિમેશન્સ. એટલે આ શું કરે છે? બ્લેમ કરે છે. તો બ્લેમમાં શું આવશે? હંમેશા પ્રોજેક્શન આવશે. શું આવશે? પ્રોજેક્શન. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મેડિકેશન્સ ઓર્ડર ઇઝ ઇમિડિયેટલી એટ વન્સ એડમિનિસ્ટર્ડ, એવી કયો દવા છે, મેડિસિનનો ઓર્ડર છે કે આપણે તરત જ આપવાનું છે ને એક જ વખત આપવાનું છે? તો PRN, સ્ટેટ, સિંગલ કે પછી સ્ટેન્ડિંગ ઓર્ડર. તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે સ્ટેટ ઓર્ડર. ફોર ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર ઇન્જેક્શન ધ નર્સ શુડ ઇન્સર્ટ ધ નીડલ ઇન્ટુ ધ મસલ્સ એટ ધ એંગલ ઓફ, હવે IM આપણે ઇન્જેક્શન આપવાનું છે તો નીડલ ઇન્સર્ટ કેટલા એંગલે આપણે કરવી જોઈએ? 15 ડિગ્રી, 30 ડિગ્રી, 45 ડિગ્રી કે 90 ડિગ્રી. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે 90 ડિગ્રી. મોરો રિફ્લેક્સ ડિસએપિયર વિચ એજ, મોરો રિફ્લેક્સ કેટલી ઉંમરે ડિસએપિયર થાય છે? 6 મંથ, 4 મંથ, 3 મંથ કે 8 મંથ. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે 3 મંથ. હજુ મોરો રિફ્લેક્સની અંદર શું હોય છે કે આની અંદર રેપિડ એબડક્શન જોવા મળે છે, અને જે આર્મ્સ હોય એ આર્મ્સને એ શું કરે છે? એક્સટેન્શન કરે છે, અને જે હાથ હોય ને હાથને ખોલી દે. શું કરે? રેપિડ એબડક્શન જોવા મળે, એ પૂછાય છે. રેપિડ એબડક્શન જોવા મળે, અને આર્મ્સ હોય આર્મ્સને એક્સટેન્શન્સ કરી નાખે, અને હેન્ડ્સને એ ખોલી નાખતું હોય છે, બરાબર. અને એ શું કરે? સીધું જે આ મુવમેન્ટ થાય એકદમ પાછળની તરફીને મોકલો એટલે શું? ક્રાઇંગ. આની સાથે સાથે ક્રાઇંગ પણ જોવા મળતું હોય છે. ઓર્ડર ઓફ હેન્ડ વોશિંગ ઇઝ, હેન્ડ વોશિંગ કરવાનો ઓર્ડર શું છે? બેક ઓફ હેન્ડ, રિસ્ટ પામ, બેક ઓફ હેન્ડ, પામ, રિસ્ટ, બેક ઓફ હેન્ડ, પામ, બેક ઓફ હેન્ડ એન્ડ રિસ્ટ. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડી. પહેલાં આપણે હથેળીથી હથેળી ઘસીએ છીએ, તો આની અંદર આમાં સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે ઓ સુમન કે. શું યાદ રાખશો? ઓ સુમન કે. એટલે ઓર્નામેન્ટ રિમૂવ કરવા, સીધા હાથ ધોવા, ઉલટા હાથ ધોવા, એ રીતે આખું સૂત્ર છે. આ રીતે તમને સ્ટેપ યાદ રહી જશે. ક્લિયર? a specific mask used for preventing H1N1. તો H1N1નો કયા પ્રકારનું સ્પેસિફિક માસ્ક યુઝ કરવામાં આવે છે? વેન્ચુરી માસ્ક, રિબ્રીથર માસ્ક, હિપા માસ્ક કે પછી ફેસ માસ્ક. H1N1થી શું થાય છે? સ્વાઇન ફ્લૂ જોવા મળે છે, બરાબર. સ્વાઇન ફ્લૂની અંદર કયા સિમ્પટમ જોવા મળે? જો ફીવર જોવા મળતો હોય છે, રનિંગ નોઝ, સોર થ્રોટ, કફિંગ જોવા મળે, નોઝિયા વોમિટિંગ જોવા મળે, ડાયરિયા જોવા મળતા હોય છે, પેશન્ટ લેથાર્જી જોવા મળે, લેક ઓફ એપિટાઇટ જોવા મળતું હોય છે. તો આની અંદર આપણે હિપા માસ્કનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.
વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ યુઝ ટુ અસેસ ધ લેવલ ઓફ કોન્શિયસ. નીચેનામાંથી લેવલ ઓફ કોન્શિયસને અસેસ કરવા માટે શાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? અપઘાત સ્કોર, બ્રેડન સ્કેલ, ગાસ્લો કોમા સ્કેલ કે સ્નેલન ચાર્ટ. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ગાસ્લો કોમા સ્કેલ. બરાબર. અપઘાત સ્કોર તો આપણે ફિઝિયોલોજીકલ અસેસમેન્ટ માટે યુઝ કરીએ છીએ. હવે બ્રેડન સ્કેલ પ્રેશર અલ્સર માટે, પ્રેશર સોર માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ. સ્નેલન ચાર્ટ આઈ વિઝન્સ માટે આપણે કરીએ છીએ. તો ગાસ્લો કોમા સ્કેલ્સની અંદર શું હોય છે, જો આ એક્ઝામમાં પૂછાય છે, આની અંદર જે માઇલ્ડ હોય છે 13 થી 15 હોય છે. કેટલું હોય છે? 13 થી 15. મોડરેટમાં 9 થી 12 અને 3 થી 8માં સિવિયર સ્કોર હોય છે, જેની અંદર તમારે યાદ રાખવાનું છે EVM. શું યાદ રાખશો? EVM કે આઈ ઓપનિંગ, વર્બલ રિસ્પોન્સ અને મોટર રિસ્પોન્સ. જે આઈ ઓપનિંગની અંદર આપણે 4 નંબર આપેલા હોય છે, કે જેમાં 4 નંબર જોતા હોય છે, વર્બલમાં 5 અને મોટરમાં 6. આ રીતે આપણે ગાસ્લો કોમા સ્કેલ જોતા હોઈએ છીએ. ક્લિયર? ધ સાઇઝ ઓફ ઇન્ટ્રાવેનસ કેન્યુલા ફોર ન્યુનેટ આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી તો 24 ગોઝની આવશે. વેન શુડ રિહેબિલિટેશન સ્ટાર્ટ, કે જ્યારે રિહેબિલિટેશન સ્ટાર્ટ આપણે ક્યારે કરવું જોઈએ? ધ ડે કે ડિસ્ચાર્જ જ્યારે આપવાનો એના દિવસ પહેલાં, કે પેશન્ટનો ડિઝાયર હોય ત્યારે, પેશન્ટ ઈચ્છે ત્યારે, એડમિશન વખતે, કે ભાઈ 20 અવર આફ્ટર ડિસ્ચાર્જ પછી. તો આની અંદર જ્યારે પણ પેશન્ટ આપણા જોડે આવે તાત્કાલિક ત્યારથી જ આપણે, એટલે કે એડમિશન સમયથી જ આપણે રિહેબિલિટેશન સ્ટાર્ટ કરી દેવું જોઈએ. કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશન આર યુઝ ઇન કેરિંગ ફોર અ પેશન્ટ વિથ, કે કયા પ્રકારના પેશન્ટ્સની અંદર તમારે કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશન્સ લેવા જોઈએ? ડેન્ગ્યુ, ટિટેનસ, નિમોનિયા કે પછી MRSA. તો આની અંદર કોન્ટેક્ટ પ્રિકોશન્સની અંદર આવશે MRSA. MRSA એટલે કે નામ પૂછાય છે ઘણીવાર, મેથિસિલિન રેઝિસ્ટન્સ સ્ટેફાઇલોકોકસ ઓરસ. બરાબર. આ શું છે? એક પ્રકારનો બેક્ટેરિયા છે. આની અંદર આપણે શું, આ કઈ રીતે ફેલાય છે? કોન્ટેક્ટની અંદર આવવાથી. ધારો કે જે પબ્લિકને MRSA થયું એના કોન્ટેક્ટમાં તમે આવશો તો તમને થવાના ચાન્સીસ રહે છે. બરાબર. અને બીજાને ઇન્ફેક્શન્સ એ ફેલાઈ શકે છે. એ વ્યક્તિને તમે આઇટમ, કોઈ પણ વસ્તુ, ધારો કે ટોવેલ્સ યુઝ કરો, રેઝર યુઝ કરો તો પણ તમને થઈ શકે છે. ક્લિયર? આની અંદર જો એમાં શું જોવા મળે કે સ્વેલિંગ જોવા મળે, રેડનેસ જોવા મળે, પેનફુલ જોવા મળે, ટચ કરીએ તો વોર્મનેસ જોવા મળે. આ બધું MRSAની અંદર જોવા મળતું હોય છે. which is the preferred method of the opening the airway of the unconscious patients who may suffer a neck injury. કે અનકોન્શિયસ પેશન્ટ છે, સમજજો પહેલાં. અનકોન્શિયસ પેશન્ટ છે જેનું આપણે એરવે ઓપનિંગ કરવાનું છે, નેક ઇન્જુરી થઈ છે, તો કઈ મેથડનો આપણે યુઝ કરીશું? હેડ ટિલ્ટ, ચીન લિફ્ટ, જો થ્રસ્ટ કે પછી એક્સટેન્શન ઓફ નેક. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી, જો થ્રસ્ટ આપણે યુઝ કરીશું, કારણ કે નેક ઇન્જુરી થઈ છે એટલા માટે. ક્લિયર? ધ મોસ્ટ લિથલ એરિથમિયા ઇઝ, નીચેનામાંથી લિથલ એરિમિયા કયો છે? વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન્સ, એટ્રિયલ ટેકીકાર્ડિયા, સાઇનસ એરિથમિયા કે સુપ્રા વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકીકાર્ડિયા. તો લિથલ એરિથમિયા છે વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન. ગ્લાયકોસાઇટેડ હિમોગ્લોબિન HbA1c ટેસ્ટ મીન્સ ગ્લુકોઝ લેવલ. તો HbA1c તમારે કરવો હોય તો કેટલા દિવસનું બતાવે? 2 દિવસનું, 14 દિવસનું, 30 દિવસનું કે પછી 90 દિવસનું. તો HbA1cથી આપણને 3 મહિના એટલે કે 90 દિવસનો ખ્યાલ આવી જાય છે. નેક બર્નિંગ પોઈન્ટ ઇઝ લોકેટેડ ઇન વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ક્વોડ્રેન્ટ ઓફ એબડોમન. નેક બર્નિંગ પોઈન્ટ પહેલાં શું છે? આપણે એક્યુટ એપેન્ડિસાઇટિસની અંદર આ પોઈન્ટ જોતા હોય છે. બરાબર. કે જેની અંદર આપણે જવાબ શું આવશે? લેફ્ટ ના, સોરી, રાઇટ લોઅર આવશે આની અંદર. રાઇટ લોઅરની અંદર નેક બર્નિંગ પોઈન્ટ આવેલો છે. અને એપેન્ડિસાઇટિસની અંદર જુઓ, ખાસ કરીને કયા સાઇન જોવા મળે છે? રીબાઉન્ડ ટેન્ડરનેસ એક આ પૂછાય છે. પછી રોઝિંગ સાઇન જોવા મળે છે એની અંદર, સોઆસ સાઇન જોવા મળે છે, અને એક ઓબ્સ્યુરેટેડ સાઇન. આ 4 સાઇન તમારે યાદ રાખવાના છે, અને નેક બર્નિંગ પોઈન્ટ યાદ રાખવાનું છે. બરાબર. રીબાઉન્ડ ટેન્ડરનેસ, રોઝિંગ સાઇન, સોઆસ સાઇન અને ઓબ્સ્યુરેટેડ સાઇન જોવા મળશે. which one of the chronic conditions contraindicated the use of ice on the sprained ankle. કે એન્કલની અંદર જો સ્પ્રેન આવ્યું હોય તો નીચેનામાંથી કઈ કન્ડિશનની અંદર આઈસ આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં? ગેસ્ટ્રાઇટિસ, ડાયાબિટીસ, ગ્લુકોમા કે પછી ઓસ્ટિયોપોરોસિસ. તો આની અંદર જવાબ આવશે ડાયાબિટીસની અંદર આપણે આઈસ ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. which is the predisposing conditions for the occurrence of rheumatic fever in children. rheumatic feverની અંદર, ર્યુમેટિક ફીવર બાળકની અંદર ર્યુમેટિક ફીવરની કન્ડિશન્સ શરૂ થવાની નીચેનામાંથી કઈ કન્ડિશન હોય? ફેરિન્જાઇટિસ, ઓટાઇટિસ મીડિયા, રાઇનાઇટિસ કે પછી કોન્ટ્રાઇટિસ. તો આપણે પેશન્ટની હિસ્ટ્રી લેતા હોય કે પેશન્ટને કોઈ 2 વીક પહેલાં ફેરિન્જાઇટિસ કે એવું થયેલું છે કે નહીં, એના પરથી આપણને ખ્યાલ આવી જાય. આપણો જવાબ આવશે ફેરિન્જાઇટિસ. મેલિગ્નન્ટ ટ્યુમર ઓફ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ. તો કનેક્ટિવ ટિશ્યુની મેલિગ્નન્ટ ટ્યુમરને શું કહે છે? સાર્કોમા, કાર્સિનોમા, ઓસ્ટિયોમા કે પછી મેલિનોમા. તો આની અંદર આપણો જવાબ શું હશે? સાર્કોમા આપણે કહીશું. આ રીતે યાદ રાખવાનું. આમાં SC. બરાબર.
ધ સોલ્યુશન યુઝ ટુ ડિસઇન્ફેક્ટ બેટ ઇન HIV પોઝિટિવ પેશન્ટ્સ. તો આને બધાને ખબર જ હોય, નોકરી કરતા હોય એટલે ડેટોલ, લાઇઝોલ, સાવલોન કે પછી સોડિયમ હાઇપોક્લોરાઇડ. અને આપણો જવાબ આવશે સોડિયમ હાઇપોક્લોરાઇડ. A patient is given atropine sulfate pre-medications before surgery and development of tachycardia and dry mouth. કે આપણે એક પેશન્ટ છે જેને આપણે સર્જરી પહેલાં પ્રી મેડિકેશન કઈ આપીએ છીએ, એટ્રોપિન સલ્ફેટ આપીએ છીએ. પેશન્ટની અંદર ટેકીકાર્ડિયા જોવા મળે છે અને ડ્રાય માઉથ જોવા મળે છે. આ શું છે? કે ડ્રગની એલર્જી છે, કે એટ્રોપિન સલ્ફેટનો ડોઝ વધારે ગયો છે, બરાબર, કે નોર્મલ સાઇડ ઇફેક્ટ છે, કે પેશન્ટ ચિંતામાં છે. તો આ શું છે કે તમે જ્યારે એટ્રોપિન સલ્ફેટ આપતા હોય ટેકીકાર્ડિયા અને ડ્રાય માઉથ જોવા મળશે. આ નોર્મલ વસ્તુ છે, એટલે સી આપણો જવાબ આવશે. કેમિકલ બર્ન ઓફ ધ આઈ આર ટ્રીટેડ વિથ. કે આઈસની અંદર કેમિકલ બર્ન્સ થઈ હોય તો તમે શેના વડે ટ્રીટ કરશો? લોકલ એનેસ્થેટિક અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ ડ્રોપ નાખશો, હોટ કોમ્પ્રેશન એપ્લાય કરશો 15 મિનિટ માટે, ફ્લશિંગ ઓફ લીડ્સ, કંજક્ટાઇવા અને કોર્નિયા વિલ ટેપ ઓફ સ્ટ્રાઇલ વોટરથી જે લીડ્સમાં આઈ લીડ્સમાં કંજક્ટાઇવાને આપણે ફ્લશ આઉટ કરીશું. ક્લિન્સિંગ કંજક્ટાઇવા સ્મોલ કોટન લીપ એપ્લિકેટર. અને આપણે શું જવાબ છે? જ્યારે કેમિકલ બંધ થાય, કેમિકલ બર્ન્સ જોવા મળે ત્યારે આપણો જવાબ હોવો જોઈએ ફ્લશિંગ ઓનલી, બરાબર. એટલામાં ફ્લેશ કરવાનો સ્ટ્રાઇલ વોટરથી. વિચ ઇઝ ધ રિફર સાઇટ ઓફ ધ ઇન્ટ્રામસ્ક્યુલર ઇન્જેક્શન ઇન ઇન્ફન્ટની અંદર નીચેનામાંથી આઈએમ ઇન્જેક્શન આપતી હોય તો કઈ સાઇટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? ડેલ્ટોઇડ, રેક્ટસ ફ્યુમોરિસ, વાસ્ટસ લિટરાલિસ કે વેન્ટ્રોગ્લુટિયલ. અને એનો આપણો જવાબ આવશે વાસ્ટસ લિટરાલિસ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ યુઝ ટુ ટેક સર્વાઇકલ સ્મિયર. તો સર્વાઇકલ સ્મિયર લેવા માટે નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ કરીશું? કોલ્કોસ્કોપ, વેગિનોસ્કોપ, આઇરિસ સ્પેચ્યુલા કે પછી ફોર્સેપ. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે આઇરિસ સ્પેચ્યુલા. ધ ફર્સ્ટ થિંગ ધ નર્સ શુડ એન્શ્યોર વેન ધ બેબી હેડ કમ આઉટ ઇટ. કે જ્યારે બેબીનું માથું પહેલાં બહાર આવે ત્યારે નર્સે શું જોવું જોઈએ? કે કોડ ઇન્ટેક છે, કોઈ કોડનો બહાર ભાગ આવેલો છે કે નહીં, નેકની સાથે એ જોવાનું. ધ કોડ સ્ટીલ એટેચ, ધ પ્લેસેન્ટા સાથે કોડ એટેચ છે, ધ કોડ ઇઝ સ્ટીલ પલ્સિંગ, કોડમાં પલ્સેશન જોવા મળે છે. તો ખાસ એ જોવાનું છે કે બેબીની નેક સાથે કોડનો કોઈ ભાગ છે કે નહીં, એ ખાસ આપણે ચેક કરીશું. આપણો જવાબ આવશે બી. ધ કન્ફર્મેટરી ટેસ્ટ ફોર ડાયગ્નોસિસ ઓફ ટ્યુબરક્યુલોસિસ. ટ્યુબરક્યુલોસિસ ટેસ્ટ માટે કન્ફર્મેશન ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ કયો છે? સ્પુટમ કલ્ચર, બ્રોન્કોસ્કોપી, ટ્યુબરક્યુલોન ટેસ્ટ કે પછી સલાઇન ટેસ્ટ. અને અંદર આપણો જવાબ શું રહેશે? સ્પુટમ કલ્ચર. હા, તો આ સુધીનો વિડીયો. કાલે મળીએ નવા ક્વેશ્ચન સાથે. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ.